Pakshita, and today we are making a freshy intro video. Let's see what are people's thought on entrepreneurship and our ESL. Hi, myself Akshita. I'm gonna know your thoughts on entrepreneurship. Are you interested? Yes, we are. Okay. Can I know your name, please? विनोद पंडित पाटील देवेंद्र पाटील Myself, Sahil Salunke. Cheers. My name is Vasundhara. Myself, Ayush. Okay, actually, I'm conducting an interview for first year students about entrepreneurship. Would you like to participate? Yes. Yeah, sure. First year? yes. Yes. Which department? Computer. All of our computer. So, have you guys please introduce yourself first? Actually. My name is Lokesh Ravinshi. My name is Vijay Ram Tribo. My name is Manish Sharad Survanshi. I am Swapnil Wankhede. I am Gaurav Virendra Shinde. I am Mokshu Ravinshi. Myself Mansi Jagtap. Myself Jagruti Marathe. We are conducting an interview about ESL SSVPS. So, would you like to participate in that? Oh, yeah, of course. माझं नाव संकेत रविकुमार चौधरी. माझं नाव प्रज्वल भाग्यवंत. स्वप्नील सजन पाटील. तेजस सैरे. दीपक चौधरी. वैभव संदीप चौधरी. वेदांत चव्हाण. सारंग बडगुजर. तुम्हाला माहिती का ESL नावाची हे कमिटी ऑर्गनायझेशन आम्ही कॉलेजला घेतोय. हो आहे आम्हाला आयडिया त्याच्याबद्दल. सांगितलं. ठीक आहे. काय आयडिया त्याच्याबद्दल? जस्ट जे SSVPS आहे ते ऑन्टरप्रिनर जे आहेत आता यंग जे फर्स्ट इयरला किंवा जस्ट कॉलेजमध्ये एंटर केलेत प्रमोट करतात जस्ट एंटरप्रिनरशिपसाठी त्याबद्दल. डू यू नो अबाउट ESL? Yes, ESL is an entrepreneurship app which helps us to know about the startup ideas, which convey about the startup ideas. So means Okay, like about our organization is saying about. Do you have any idea about ESL? No, I don't idea about it. No idea, but I also that's confused for ESL. Okay. No idea. No idea. Okay. Quite ESL is about entrepreneurship, as you say, as you said about that. It is about promoting entrepreneurship in our SSVPS. Do you know about ESL? Yes. Basically, it promoted entrepreneurship and startup in our colleges. Okay. They know might well. Do you know about ESL? Yes, basically ESL is an organization which promotes entrepreneurship program. Okay, that was good. Okay. ESL आहे आपल्या कॉलेजमध्ये माहिती आहे का? ESL नावाची गोष्ट आहे आपल्या कॉलेजमध्ये माहिती आहे का? कोणाला? माहिती आहे. बोला लवकर. नाही? नाही. मी आली होती क्लासमध्ये ओरडून सांगितलं होतं तेव्हा कुठे होते तुम्ही? क्लासमध्ये तेव्हा ऐकलं नाही. व्हेरी व्हेरी बॅड यार. लक्ष नाही देते फर्स्ट. Have you ever participated in any of the like competition that was conducted by ESL? Yes, I participated in Eureka. Yes. No, not yet. Any specific reason for that? I don't have a specific idea for that. So yeah. Oh, she is searching for some ideas. Okay, you have participated. What was your startup about? My startup was related to public service and basically hospitality. Okay. So, as you told that you participated in startup, so have you ever feel that like I have in your entrepreneurship journey, it was a milestone or something? What was the advantages that you got while participated in Eureka? Okay, basically it was my first time, so all the things were new for me. But what I learned was my pitching skills had drastically increased, and I understood what to do next time to make my pitching better and everything. That was a good one. Thank you for interacting with Eureka conduct झाला पोस्ट प्रेझेंटेशन. तुम्ही कशा पार्टिसिपेट घेतलं होतं का? हो मी युरेकामध्ये पार्टिसिपेट केलं होतं. ओके. युरेकामध्ये स्टार्टअप तुझं थोडंसं शॉर्टली सांगशील का स्टार्टअप कशाबद्दल होतं? ॲक्च्युली माझा स्टार्टअप बॅजेस आणि स्टिकरबद्दल आहे अबाउट इतर आम्ही जे GDSC किंवा मोठे मोठे क्लब्स आहेत त्यांचे कॉन्ट्रॅक्ट्स घेत राहतात आमच्याकडे स्टिकर्स अँड बॅजेसचे. आणि अजून एक स्टार्टअप आहे त्याच्या अंडर आम्ही वेब डेव्हलपमेंट किंवा ॲप्स डेव्हलपमेंटचे कॉन्ट्रॅक्ट्स घेतो. ओके. फर्स्ट इयरचा स्टुडंट आहे सगळं. तर ESL SSVPS मुळे तुला वाटलेलं आहे का तुझ्या एंटरप्रेन्योरशिप जर्नीमध्ये काय तुला माइलस्टोन भेटला की ही स्टेप होती वगैरे? हो आता युरेका जसं झालं होतं आपल्या कॉलेजमध्ये मी पार्टिसिपेट केलं होतं त्याच्यामुळे थोडंफार ॲज मार्केटिंग होतेच याची माझ्या स्टार्टअपची. ते एक मेन पॉईंट आहे. ओके तोच ठीक माझा आहे. actual point. Anything, any competition that you participated in? Yeah,
college has conducted Eureka. Sorry, ECEL has conducted Eureka. So basically, Eureka was a startup pitching competition where competitors can present their startup idea, and I got second rank in that. Well, congratulations. Can you elaborate your startup in very short? Yeah, basically my startup was about food center delivery platform where we can provide food services to, in short, healthy food services. Okay. That was Yeah. it. So, what was your experience in entrepreneurship? Like, do you feel like about participating in Eureka actually gave you a platform, like to grow up in an entrepreneurship and have a step in that entrepreneurship journey? आपण सोशल मीडियामध्ये वगैरे बघत असतो की बिझनेस ऑन्ट्रप्रेनरशिपचं म्हणजे किती मोठं जाळं तयार झालं आता आपल्याला सगळ्याकडे ते बघून आपल्याला वाटतं की आपलं पण काहीतरी स्वतःचं असलं पाहिजे. आणि असं काही नाही, तुम्ही यूथ आहे, तुम्ही फिरताय, तुमचा माइंड प्रोडक्टिव्ह आहे, तर तुम्हाला काही ना काही आयडियाज येतच राहतात. पण एक भीती असते मनामध्ये की त्या आयडियाला जगासमोर कसं आणायचं, तिला कशा पद्धतीने रिप्रेझेंट करायचे, आणि गायडन्स पण नाही राहत. आणि आजकाल जर आपण बघायला गेलं ना तर फक्त ही भीती की आपल्याला आपलं जे असेल की ते नेटवर्क कसं बनवायचं ह्या प्रॉपर गायडन्स नसल्यामुळे सगळे नोकरीच्या बाजूने जात आहे की काय करायचं आहे, जॉब घ्यायचा आहे, रिझ्यूम बनवायचा आहे, बस सगळ्यांच्या डोक्यात तेच असतं. पण काही लोक असतात ज्यांच्या आतमध्ये एक खूप चांगली आयडिया असते, पण त्यांना भीती असते किंवा त्यांना प्रॉपर गायडन्स नसतं, तर त्यांच्यामधली ती जी आयडिया आहे ती लपून राहते, म्हणजे त्यांच्यातलं जे हिडन टॅलेंट आहे ते बाहेर नाही येत. आणि युरेकामुळे ते प्लॅटफॉर्म मिळालं आम्हाला ॲक्च्युली, म्हणजे तिथे आम्हाला आणि अजून भरपूर दुसऱ्या लोकांनी ज्यांनी पार्टिसिपेट केलं होतं त्यांच्या पण आयडियाज कळल्या, त्यांच्या आयडियाज कशा, आपल्या आयडियाज कशा, म्हणजे ते सगळं कळलं. आणि त्यानंतर परत जे पोस्टरवालं कॉम्पिटिशन होतं ना, तर मग त्यात पण पार्टिसिपेट केलं होतं. तर मग इल्युमिनेट वर्कशॉपचं काहीतरी दिलं होतं वाटतं तुम्ही, हां, तर मग ते पोस्टर प्रेझेंटेशन त्यात पण पार्टिसिपेट केलं होतं आम्ही ECELच्या ह्याच्यात. पर्सनल एक्सपिरियन्सेस सांगायला गेली तर माझ्याकडे एक आयडिया होती जी मी तुम्हाला सांगितली की फूड सेंट्रिक डिलेवरी प्लॅटफॉर्मबद्दल होती. पण जेव्हा युरेकामध्ये मी पार्टिसिपेट केलं, मी काहीच इमॅजिन नव्हतं केलं की कसं होणार आहे. पण ते जे आपले जज होते ते ओम प्रकाश शर्मा, त्यांचं स्वतःचं एक स्टार्टअप आहे, ते तिथे आले आणि तिथे मी माझ्याशिवाय अजून लोकांना बघितलं की म्हणजे जे माझ्यासोबत होते ते फक्त माझ्यासोबत नाही होते, खूप लोकांकडे आयडियाज आहेत त्या, आणि ते तिथे त्यांनी त्यांच्या आयडिया प्रेझेंट केल्या. तिथे एक आयडिया प्रेझेंट करताना माझ्याकडे काय म्हणजे मी काय वाढवले पाहिजे, काय स्किल्स घ्यायला पाहिजे, जसं की कम्युनिकेशन स्किल असतात वगैरे, ते पाहिलं की ते पण असलं पाहिजे आणि कशा पद्धतीने रिप्रेझेंट केलं पाहिजे. आजूबाजूच्यांकडे बघून याची आयडिया येते आणि आपण जो विचार करतो तर आपण एकटा विचार नाही करत आहे, आपल्या सोबतीला बरेच लोक आहे, ते पाहून आपल्यामध्ये एक नवीन उमंग जी असते करण्याची ती जागृत होऊन जाते. आणि ते सर होते तिथे, त्या सरांनी इतक्या छान पद्धतीने समजून सांगितलं. मी त्या सरांना विचारलं की तुम्ही कुठल्या पद्धतीने कसं केलं, आणि सगळ्यात आवडती गोष्ट त्यांची मला जे त्यांचं आवडलं आहे की ते सर जे होते ते आपल्याच कॉलेजमधले होते. तिथेच जिथे आपण कॅम्पसमध्ये व्यवस्थित तिथे ते म्हणायचे की आम्ही तिथेच बसायचो, पण त्याच्यानंतर त्यांना बरोबर लिंक वगैरे जुळली आणि ते केलं. तर आपण जे विचार करतो की आपण इथे वगैरे किंवा काय, म्हणजे चांगलंच आहे, बट आता आपण फक्त कॉलेजमध्ये काय करू शकतो, पण त्यांनी ते करून दाखवलं. तर ते लाईक त्यांचं जे इन्स्पिरेशन होतं ते खूपच छान होतं. आणि त्यांनी सांगितलं की त्यांनी त्यांचा जो स्टार्टअप होता तो कशा पद्धतीने बिल्ड केला, कशा पद्धतीने नेटवर्क फॉर्म केलं, कुठल्या स्किल्स त्यांनी गेन केल्या, ते आम्हाला सांगितलं. म्हणजे की आज जे असतो ना की आपण फक्त कॉलेज, प्रॅक्टिकल्स आणि आपल्यामध्ये काही असेल पण तर आपल्याला इतकं कळत नाही की कुठल्या अँगलला जायला पाहिजे, म्हणजे आपण रिकामेच असतो सोशल मीडियामध्ये टाईमपास वगैरे. पण त्यांनी सांगितलं की कुठल्या स्किल्सची ॲक्च्युली गरज आहे, त्या स्किल्स तुम्ही केल्या पाहिजे. तर एक दिशा भेटून गेली की आज आपल्याकडे वेळ उरला आहे तर आपल्याला त्या स्किल्सवर फोकस करायचा आहे. आणि काहीही असेल तरी आता माझ्याकडे नवीन पण आयडिया आली किंवा काही आलं तर मी सरळ जाऊन माझ्या कॉलेजच्या जे ECEL डिपार्टमेंटची कॉन्टॅक्ट करू शकते, त्यांना सांगू शकते. आणि आय एम शुअर की त्यांनी ज्या पद्धतीने युरेका एकदम छान पद्धतीने कंडक्ट केला तसंच ते तो पण प्रोग्राम कंडक्ट करतील. आणि माझ्यासारखेच अजून काही मुलं असतील, कॉलेजमध्ये स्टुडंट्स असतील, तर त्यांच्या पण त्या आयडियाला काहीतरी म्हणजे त्यांचा सपोर्ट हातभार लागेल आणि ते कुठेतरी जातील. आय होप. Of course. Have you ever participated any of the competition that was conducted by ECEL? Yes, Eureka. Eureka? Yes. Okay. What was your startup about? My startup was about a candidate help app, which includes to help the candidate for such as a CET registration, all process which prior to their admission in colleges, engineering colleges. So Okay. it was my idea. Okay, that was a really nice idea. Anyone of you? युरेकाबद्दल तर त्यांनी आम्हाला सांगितलं होतं, खूप मार्गदर्शन केलं होतं, बट आता आम्हाला वाटतं की आपण त्यात पार्टिसिपेंट्स व्हायला पाहिजे. ओके, आयडियाची कमतरता झालेली होती थोडीफार. ओके, ते आपण वर्कआउट करू. तुम्हाला काही थॉट्स युरेका, इनोव्हेट एक्स झालं त्याच्याबद्दल?
युरेकाबद्दल आम्हाला आयडिया नव्हते, पण नंतर आम्हाला असं वाटलं की आपण पार्टिसिपेट केलं पाहिजे होतं. युरेका नावाचं कॉम्पिटिशन आपल्या याच्यात झालेलं होतं, ते माहिती आहे? युरेका झालं होतं. ठीक आहे, युरेकाबद्दल काही माहिती आहे? नाही. अरे झालं होतं ना युरेका आपलं. ठीक. करायला पाहिजे की आम्ही जास्त लोकांना रीच आउट होऊ, किंवा मग एंटरप्रेन्योरशिप मध्ये तुला काही गॅप कळालेला आहे का? जस्ट लाईक तुम्ही आता काही एंटरप्रेनर्स टॉक्स वगैरे असा काही प्रोग्राम मॅनेज केला पाहिजे की जे यंग स्टुडंट्स आहे, जे नवीन फर्स्ट इयरला आहेत किंवा तुमच्यासारखे जे स्टुडंट्स आहेत त्यांना आयडिया येईल की कसं स्टार्ट करायचं, एंटरप्रेन्योरशिपकडे कसं काय जायचं, तसं तो आयडिया त्यांना येईल. त्यामुळे तुम्ही असे प्रोग्राम्स कंडक्ट केले पाहिजे. ओके, थँक्यू व्हेरी मच. इट वॉज नाईस टॉकिंग विथ यू. ठीक आहे, एनिथिंग एल्स तुम्हाला असं वाटतं की आम्ही असं काय प्रगती करायला पाहिजे ई सेलमध्ये, युरेकामध्ये, की जे तुमच्यापर्यंत एक असं वाटतं का काहीतरी गॅप आहे आपल्या कॉलेजमध्ये ई सेलबद्दल? 10 तासानंतर इतका अवेअरनेस नाही अजून. ठीक आहे, अवेअरनेस आपण हे करू. नाईस इंटरॅक्टिंग विथ जागृती. ऑल्सो वन लास्ट क्वेश्चन, तुला कधी असं वाटतं का की आपल्या कॉलेजमध्ये काहीतरी गॅप आहे, दॅट्स अ गॅप समथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप? व्हॉट आर युअर थॉट्स? लाईक वुड यू लाईक टू हॅव अ फीडबॅक फॉर ई सेल SSVPS दॅट वी शुड इम्प्रूव्ह और वी शुड इम्प्रोवाइज ऑन समथिंग? या गॅप नाही, म्हणजे ई सेलमध्ये काही नाही आहे कमी, पण काय आहे ना, मुलांमध्ये तेवढी जागृती नाही आहे की अशा पद्धतीने प्रोग्राम्स कंडक्ट होतात. आपण सांगतोय त्यांना, पण तरी त्यांच्यामध्ये अजून पण ती जी आहे ना, हे नाही आहे की हिंमत असते ना की आपल्याला जाऊन आयडिया प्रेझेंट करायचे. PPT वगैरे ते कॉलेजेस सगळ्यांसाठी कंपल्सरी राहतं, ते करावंच लागतं. पण हे जे असतं ना, याच्यासाठी त्यांना काहीतरी खूप जगावेगळं करते. तर मला असं वाटतं की आपण खूप म्हणजे प्रोग्राम कंडक्ट करण्याच्या आधी त्यांना विचारून त्यांना आपण असंही करू शकतो की त्यांच्यातला कॉन्फिडन्स जागृत करण्यासाठी आपल्याकडे काही आयडियाज आहे, आपण त्यांची एक सेशन घेऊ ज्याच्यामध्ये आपण त्यांची प्रॅक्टिस घेतोय पहिले की तुम्ही कशा पद्धतीने तुमची आयडिया रिप्रेझेंट करणार आहे, किंवा काही ज्यांच्याकडे आयडिया नाही त्यांना आपण सांगू की तुम्ही पार्टिसिपेट करा, आम्ही तुम्हाला आयडिया देतो. त्याची प्रॅक्टिस पण आपण त्यांच्याकडनं घेऊन घेऊ आणि फक्त त्यांना तिथे कंडक्ट, म्हणजे त्याच्याने त्यांचं कॉन्फिडन्स लेवल वाढेल. बस हेच. ओके, थँक्यू जागृती, थँक्यू मानसी. इट वॉज व्हेरी नाईस इंटरॅक्टिंग विथ यू. काय वाटतं की तुम्ही कशामुळे पार्टिसिपेट नाही करू शकले? आम्ही असं काय करायला पाहिजे होतं की तुम्हाला एंटरप्रेन्योरशिपच्या जर्नीमध्ये एक चांगलं छान माइलस्टोन अचीव्ह व्हायला पाहिजे? त्यावेळी नेमकं आम्ही फ्रेशर्स होतो आणि बाकीचं एवढं माहीत नव्हतं ना कॉलेजचं. आम्हाला आयडिया पण नव्हते आणि चांगलं मार्गदर्शन नाही भेटलं. पुढचे जे होतील त्यात आम्ही प्रत्येक पार्टिसिपेंट्स होतो. फर्स्टली कॉमन प्रॉब्लेम असा आहे की स्टार्टअप आयडिया नेमकं काय असतं हे भरपूर विद्यार्थ्यांना माहीत नसतं. तर ज्यावेळेस ते माहीत पडतं त्यावेळेस आपण एक फर्स्ट स्टेप घेतो, पण ते केल्यानंतर सुद्धा काही प्रॉब्लेम येतात. तर ते म्हणजे आपलं गायडन्स भेटतो सिनियर्सकडनं, त्यावेळेस ते आपल्याला कळतं की स्टार्टअप आयडिया नेमकं काय असतं, ते कसं एक्सप्लेन करायचं किंवा त्याच्यावर वर्क कसं करायचं हे आम्हाला युरेकातनं शिकायला मिळालं. आणि या सर्व गोष्टी आम्हाला म्हणजे भेटल्या शिकायला मिळाल्या ई सेलकडनं. Okay, thank you very much. Thank you everyone. It was nice interacting with you. Okay, as you saw, there are like many more enthusiastic people here.